ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಂಚೋಳಿ ನಗರದ ಶ್ರೀ ಚನ್ನಬಸವೇಶ್ವರ ಸಂಸ್ಥಾನ ಹಿರೇಮಠದಲ್ಲಿ ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ನಿಮಿತ್ತ ಹಾರ್ಕೂಡ ಮತ್ತು ಚಿಂಚೋಳಿ ಶ್ರೀಮಠದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳಾದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚನ್ನವೀರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರವರ ಪಾದಪೂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಿತು. ಗುರುವಿನ ರೂಪ ತ್ರಿನೇತ್ರ, ಗುರುವಿನ ರೂಪ ತ್ರಿನೇತ್ರ, ಚನ್ನಬಸವ ಶ್ರೀ ಶಿವನವತಾರ, ಚನ್ನಬಸವ ಶ್ರೀ ಶಿವನವತಾರ, ಗುರುವಿನ ರೂಪ ತ್ರಿನೇತ್ರ. ದಾಸೋಹಮೂರ್ತಿ ಗುರುವರ, ದಾಸೋಹಮೂರ್ತಿ ಗುರುವರ, ನಾಶ ಮಾಡಿರಿ ರೋಗ ಭಕ್ತರ, ನಾಶ ಮಾಡಿರಿ ರೋಗ ಭಕ್ತರ, ಶೇಷ ನಿಮ್ಮ ಪುಷ್ಪದ ಹಾರ, ಶೇಷ ನಿಮ್ಮ ಪುಷ್ಪದ ಹಾರ, ಕೇಶವನಂತೆ ತೋರುವವರ, ಕೇಶವನಂತೆ ತೋರುವವರ, ಗುರುವಿನ ರೂಪ ತ್ರಿನೇತ್ರ, ಗುರುವಿನ ರೂಪ ತ್ರಿನೇತ್ರ. ನವನೀತ್ ಪಾಟೀಲ್ ಮನ್ನೈಕೇಳಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸ್ವಾಮಿ ಯಲದ್ಗಂಡಿ ಸಂಗೀತ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. दक्षिण दिग्भागे श्रीशैलस्य पश्चिम प्रदेशे व्यवहारिक चंद्रमाने शालिवानस्मि नाम संवत्सरपक्षे वारबुधवासरे शुभवासरे शुभनक्षत्र कर्णायुक्ताय गोत्रत्रहम्मवापादकृतक्षेत्राय श्री पार्वती परमेश्वरं तत्रतं सवतिनो सकल भक्तादिगण सकल कंटक निवारणार्थं सुख शांति संपत्ति ऐश्वर्य आरोग्य धन धान्य समृद्धि पूर्व जन्म कर्म निवारणार्थाय अष्टैश्वर्य आयुष्य वृद्धि सकल समृद्धि भला श्री चंद्रवेल शिवाचार्याय पाद पूजां करिष्ये इति संकल्पं कुर्यात्। ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಧರ್ಮರತ್ನ ಸದ್ಧರ್ಮ ಶಿಖಾಮಣಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚನ್ನವೀರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರವರ ಪಾದಪೂಜೆ ಚನ್ನಬಸವ ಹಿರೇಮಠ ಜಯನಾಡೋಲಿ
ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಮತ್ತು ಸಿಂಧುಲಿಂಗಟೋಳಿ ಬೆಳಂಗಲ್ ದಂಪತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಗಣ್ಣ ಪಾಟೀಲ್ ಅರೆಚಂಕ, ಸುಭಾಷ್ ಮೂರು ಬೆಳಂಗಲ್, ನಾಗರಾಜ್ ಕಂದೂರು ಚಿಂಚೋಳಿ ಅವರು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಗುರುವಿಗೆ ವಂದಿಸಿದರು. त्र्यंबकं येनामहे स्वगन्ध्यं पुष्टिवर्धनम् ओर्वारकरवन्दनार्भक्तामुक्तिमहामृतम् गंगे जमुने चैव सरस्वती गोदावरी नर्मदा सिन्धु कावेरी जलस्मिन् सन्निधं नगरं परमानन्दमानात्मानिगमन्वितमार्तय सामवागतं सारम्भयामि. ओम श्री साम्बशिवाय नमः. मूलमन्त्रसुद्धोदकं स्थापयामि. आदिशास्त्रं शान्तं चैतन्यवचरूपं चिदङ्गं प्रकटाकारं चन्द्रस्वलिङ्गराक्षसं परमानन्दसमर्पणपरिपूर्णनिरन्तरं परमेश्वरं धारयामि. अक्षतां धरणां नीलस्फुरतकलशतं अर्पयामि मां प्रसिद्ध परमेश्वरक्षतां धारयामि. त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं त्रिजन्मपापसंहारं एकमेवं शिवार्पणपत्राणि धारयामि. वनस्पतिरसोपेत गन्धाढ्योयकरोत्तमः आग्रे यस्वरिमानां दोपयपत्रैतां धर्मां कर्मयामि. नैरत्यक्षकसमेतपरामक्षसमिन्द्रमता गरिक्षेण कृतमेतं परिणत्यवगवेदयामि. निरुद्धयन्ते कार्यं समर्पयामि. भोगी फलस्समायुक्तम् नागवगवेदं कर्पूरचूर्णसहितं दावलपतिगृहीतां तव समर्पयामि. अनन्तपुण्यफलं प्रयाजनेश्वर सुवर्णकक्षणं समर्पयामि. आगमार्थं देवानां गमनार्थं रक्षसां कुर्यात् घण्टारघण्टं भद्राधरं घण्टाराभं श्रावयामि. प्रपश्चात्पापनाशाय पुष्पफलसिद्धि प्रदक्षिणं करोमि. श्री प्रसिद्ध परमेश्वर नमस्कार करोमि. श्रीमद्हारकोण भट्टाचार्यगणमठं रम्भापरिपीठसूत्रं स्वामिन् सद्गुरुचन्दन शिवयोगत्र प्रभास्कर प्रेमानन्दपरलभिर्महिमानिरावलोकनं नेमानन्दकृपालुभेककपिलं सम्भक्तिसन्मुक्ति पंचाननदनतभोगान पंचाक्षरमणप्रमाण पंचसूत्रकृपामण्डल पंचाचार्यजगद्गुरु ध्यानमूलो गुरुर्मूर्ति पूजामूलो गुरुर्पादं मन्त्रमूल गुरुर्वाक्यान् मुक्तिमूलगुरुर्नव्यं गुरुदेव महादेव गुरुदेव सहस्रः गुरुदेव ब्रह्मणास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः. कायदोल गुरुलिंग जङ्गमनायत्तवनलिङ्गसलमभायन्निदयट्टो वायस्तलगगुरुवागी कायतोरि समस्तभक्तरि कायव पावनमार्गाय पूर्वाचार्य सङ्गनवसुरशरणार्ति. ॐ शान्ति शान्ति शान्ति. धर्म
ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಐನಾಪುರ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಗುರು ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ. ಗುರು ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ, ಗುರು ಅಂದ್ರೆ ಸುಜ್ಞಾನ, ಗುರು ಅಂದ್ರೆ ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನ, ಗುರು ಅಂದ್ರೆ ತತ್ವಜ್ಞಾನ. ವಿಜ್ಞಾನ ಸುಳ್ಳಾಗಬಹುದು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸುಳ್ಳಾಗಬಹುದು. ಗುರುವಿನ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಒಂದೊಂದು ಬೆಳಕಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಚುನಾವಣೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ
ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಗೌರವದ ಸನ್ಮಾನ ಆಗ್ತಾರೆ. ಈಗ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಗುರುಗಳಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಆಗ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಜೋರಾದ ಚಪಾಟಿಯ ಭಕ್ತಿಯ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಡಿ ಈ ಜೀವನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗುರುಗಳ ಹಿಡಿ ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡಿ ಅಂತ ಜೋರಾದ ಚಪಾಟಿಯ ಪರಮಪುತ್ರರಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಈ ಗುರುಗಳ ಜೋರಾದ ಚಪಾಟಿ ನೋಡ್ರಿ ರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಗುರು ಶಿಷ್ಯರ ಭಕ್ತಿಯ ಪರಂಪರೆ ಕೊರೋನಾದಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷ ಹಾರುಗುಡಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಅದು ಸಿಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಕೊರೋನಾ ಹೋಗಿ ಗುರುವಿನ ಕರುಣದಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಪಾದಚರಣೆ ಮತ್ತೆ ಚಿಂಚೋಳಿಯ ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಹಸ್ರಾರು ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ಗುರುಗಳಿಂದ ಈಗ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಡ್ರಿ. ಈಗ ಯಾರು ಮಾತಾಡಬೇಡಿ. ಗುರುವಿನ ಪ್ರೀತಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಸದ್ಯೋ ಜಾತ ರೂಪೋದ್ಭೂತಂ ಸದ್ಯೋ ವೈಭವದಾಯಕಂ ಸಿದ್ಧಿದಂ ಚಿತ್ತವೃಂದಸ್ಯ ವಂದೇ ಶ್ರೀ ರೇಣುಕಂ ಗುರು. ಶ್ರೀಮದ್ ಹಾರಮೂಡ ಪಟ್ಟ ಚರಘನ ಮಠ ರಂಭಾಪುರಿ ಪೀಠ ಸೂತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಸದ್ಗುರು ಚನ್ನಬಸವ ಶಿವಯೋಗೀಂದ್ರ ಪ್ರಭಾ ಭಾಸ್ಕರ ಪ್ರೇಮಂದತ್ತು ಪವಳದ ನಿಮ್ಮ ಮಹಿಮಾ ಲೀಲಾವಿನೋದಗಳು ಈ ಮಾಡೆನ್ನ ಕೃಪಾಳು ಬೇಗ ಕೃಪೆಯಂ ಸದ್ಭಕ್ತಿ ಸನ್ಮುಕ್ತಿಯಂ ಆಯದೊಳು ಗುರುಲಿಂಗ ಜಂಗಮ ದಾಯತ್ವ ನರೇಶ್ವರಭೋ ಪಾಯದಿಂದ ನಿರಿಕ್ಕುವ ಹಸ್ತಲಗಿ ಗುರುವಾಗಿ ದಾಯದೋರಿ ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತರಿ ಕಾಯವನ್ನು ಪಾವನವ ಮಾಡಿದ ಕಾಯಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯ ಸಂಗನ ಬಸವ ಶರಣಾರ್ಥ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಮಹಾಯೋಗಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದ ಮಹಾಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸದ್ಗುರು ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ಆರಕೂಡದ ಶ್ರೀ ಚನ್ನಬಸವ ಶಿವಯೋಗಿಗಳನ್ನ ಮನೋಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಧಾರಿಸಿ ಅನಂತ ಕೋಟಿ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಜಗರಾಜ ಜಗದ್ಗುರು ಪಂಚ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ ಬುದ್ಧ ಬಸವ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ ವಿಶ್ವದ ಸರ್ವಸಂತರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ ಇಂದಿನ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರುವಂತಹ ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ಈ ಪವಿತ್ರ ಪರ್ವಕಾಲಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅನುಭಾವಿ ಸದ್ಭಕ್ತಾದಿಗಳೇ ಮಾತೆಯರೇ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ವರ್ಷದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಗಮಿಸಿ ತಮ್ಮ ಅಸ್ಖಲಿತ ವಾಣಿಯಿಂದ ಅನುಭವದ ಹಿತ ನುಡಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರೀಜಿ ಐನಾಪುರ ಅವರೇ, ಶ್ರೀ ನವೀನ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರೇ, ಸಂಗಣ್ಣ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರೇ, ಸುಭಾಷ್ ವರಡ್ ಬೆಳವಗಿ ಅವರೇ, ಶ್ರೀ ಸುಭಾಷ್ ಸೈಲ್ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಭಾಗದಿಂದ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೀದರ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಅನುಭಾವಿಗಳೇ, ಸದ್ಭಕ್ತಾದಿಗಳೇ, ಹಿರಿಯರೇ, ಮಾತೆಯರೇ, ಮಕ್ಕಳೇ ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕಾ ಬಂಧುಗಳೇ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಶರಣ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಸುಕ್ಷೇತ್ರ ಚಿಂಚೋಳಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಪಾದ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಚನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೊರೋನಾ ಬಂದ ಸಲುವಾಗಿ ಸುಕ್ಷೇತ್ರ ಹಾರ್ಕೂಡದಲ್ಲಿಯೇ 2 ವರ್ಷ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಿತ್ತು. ಅದು ಕೂಡ ಸಂತೋಷದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಗತಿ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಸುಕ್ಷೇತ್ರ ಹಾರ್ಕೂಡದಲ್ಲಿ ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 2 ವರ್ಷ ಜರುಗಿತ್ತು. ಈ ವರ್ಷ ತನ್ನೆಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು 15 ದಿನಗಳ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಸವರಾಜ್ ಚಿಕ್ಕಳ್ಳಿ ಅವರು ಬಂದಿದ್ರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ. ಒಂದು ಊರಿಗೆ ಬೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅವರು ಕೇಳಿದ್ರು, ಯಪ್ಪ ಮಳೆನೇ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಲಿ, ಎಂದು ಮಳೆ ಬರ್ತದೆ, ಎಂದು ಮಳೆ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ನೀ ಏನ್ ಎದೆ ಹೊಡಿಬೇಡ, ಮಳೆ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ತದೆ, ನಿನಗೆ ಆನಂದ ಆಗಂಗೆ ಮಳೆ ಬರ್ತದೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದಾಗ ಆನಂದ ಆಗಂಗೆ ಮಳೆ ಬರ್ತದೆ.
ನಿಂದಿರ್ತದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಇವರು ಹೇಳೋದು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೋ ಅಪ್ಪರಿಗೆ ಮಳೆ ಬರ್ತದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಬಂದಾಗದೇ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪರಿಗೆ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನನಗನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಏನೇ ನಮಗೆ ಸಂಕಟ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಚೈತನ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಆ ಶಕ್ತಿ ಯಾವುದಂದ್ರ ಆರ್ಕೂಳದ ಚಂದ್ರಬಸವ ಯೋಗಿಗಳ ಬರೀ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡ್ರಿ. 2-3 ದಿನದಾಗ ಬಂದು ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ವಿಶ್ವಾಸ ನನಗೆ ಅಂತ ಮಾತನ್ನ ನೋಡಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಜನ ಬಿತ್ತಾರ, ಕೆಲವು ಜನ ಬಿತ್ತಿಲ್ಲ. ರೈತರ ಆನಂದ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಆನಂದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೋಟಿ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಟಿ ವಿದ್ಯೆಯೇ ಬೇರು. ಬೇಟಿಯು ರಾಟ ನಡೆಯದಿದ್ದರೆ ದೇಶದ ಆಟವೇ ಕೆಳಕು ಸರ್ವಜ್ಞ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರೈತರ ಆನಂದ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಆನಂದ. ಸೇರಿ 2-3 ದಿನದ ಮಳೆ ಬಂದಾಗಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಬೆಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ನಿಜವಾಗಿ ಗುರುಪೂರ್ಣಿಮೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸದ್ಭಕ್ತ ನಿಜವಾಗಿ ಸದ್ಭಕ್ತ ಅಂತ ಯಾರಿಗೆ ಕಲಿಬೇಕು, ಗುರು ಅಂತ ಯಾರಿಗೆ ಕಲಿಬೇಕೆನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಸದ್ಭಕ್ತನಾದವನು ಸದ್ಗುರುವಿನ ಸತ್ಪಥದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಸನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಗುರುವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಎನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನು. ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗುರುಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಿದ್ಧ ಗುರು ಬೇರೆ, ಸಾಧಕ ಗುರು ಬೇರೆ, ಅವತಾರಿಕ ಗುರು ಬೇರೆ. ಸಿದ್ಧ ಗುರು ಅಂದ್ರ ಯಾವುದೋ ಅಣಿಮಾ ಸಿದ್ಧಿಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡು ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಿದ್ಧಿಯಿಂದ ವಾಣಿ ಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗುರುಗಳು ಇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಿದ್ಧ ಗುರುಗಳು. ಸಾಧಕ ಗುರು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಬೆಳೆದಂತಹ ಗುರುಗಳು. ಆದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಂಶವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಗುರುವಾಗಿ ನರರೂಪವನ್ನು ತೊರೆದು ಹರರೂಪವಾಗಿ ಗುರು ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವತಾರಿಕ ಗುರು ಅವರೇ ಹಾಕೊಂಡು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಜವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸದ್ಗುರುವಿನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನೇ ಇಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ಅನುಭಾವಿ ಕವಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾನ, ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇರಬಹುದು, ಏನೆಲ್ಲ ಬೆಳೆಸಬಹುದು ನೀನು. ಚಂದ್ರ ದೈಹಿಕ ಬಲ, ವಿತ್ತ ಬಲ, ಚಿತ್ತ ಬಲ, ಐಶ್ವರ್ಯ ಬಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಬಲಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತೀವಿ. ದೈಹಿಕ ಬಲ, ದೇಹ ಬಲ ಅಂದ್ರ ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ದೇಹವನ್ನ ಸದೃಢವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇಹ ಕಾಣಬಹುದು, ದೇಹ ಬಲದಿಂದ ಇರಬಹುದು. ದಷ್ಟಪುಷ್ಟ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೈಲ್ವಾನಿ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ದೇಹ ಬಲ. ವಿತ್ತ ಬಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕೋಟೆ ಹಣ ಇರಬಹುದು. ಚಿತ್ತ ಬಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ, ಎಲ್ಲಾ ಜ್ಞಾನ ಇರಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ವಿತ್ತ ಬಲ, ಚಿತ್ತ ಬಲ, ದೇಹ ಬಲ ಏನೆಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿನಗೆ ಕಂಟಕ ಬಂದಾಗ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆಗ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಒಂದೇ ಹಾಕುವುದ ಜನರ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಸ್ಕೃತಕಾರರು ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜನ್ಮಾಂತರ ಕೃತಂ ಪಾಪಂ ವ್ಯಾಧಿ ರೂಪೇಣ ಬಾಧತೆ. ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜನ್ಮಾಂತರ ಕೃತಂ ಪಾಪಂ ವ್ಯಾಧಿ ರೂಪೇಣ ಬಾಧತೆ ತಸ್ಯಾಂತಿ ಔಷಧೇ ತಾನೇ ಜಪ ಹೋಮ ಅರ್ಚನಾದಿವಿ, ಜಪ ಹೋಮ ಅರ್ಚನಾದಿವಿ. ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರ, ನೀನು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಾಗಲಿ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಾಗಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ, ಹಿಂದಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ತಿಳಿದು ಏನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪು ಕಾರ್ಯಗಳಾದಾಗ, ಪಾಪ ಕಾರ್ಯಗಳಾದಾಗ ನಿನಗೆ ಅದು ಹ್ಯಾಂಗೆ ಕಾಡ್ತದಂದ್ರ ವ್ಯಾಧಿ ರೂಪೇಣ ಬಾಧತೆ. ವ್ಯಾಧಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ರೋಗ ರುಜಿನಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಡ್ತದೆ. ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳು ಬಂದಾಗ ದೇವರು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಬಹಳ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರ, ನಮಗೆ ಮೈಮ್ಯಾಗ ಗುಳಿ ಬಂದಾಗ ಗಾಯ ಆದಾಗ ಇಲ್ರಿ ಅಂಬಾಬಾಯಿ ಬಂದಾಗ ಅಂಬಾಬಾಯಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಾವ ದೇವರು ಕೂಡ ಕಾಡಿಲ್ಲ, ಕಾಡುವುದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ನೋವು, ಸಂಕಟ, ರೋಗ ರುಜಿನಗಳು ಬಂದಾಗ ಅದು ಯಾಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರ ಜನ್ಮಾಂತರ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ವ್ಯಾಧಿ ಬರ್ತದೆ. ಪರಿಹಾರ ಏನ್ರಿ? ತಸ್ಯಾಂತಿ ಔಷಧೈರ್ ದಾನೈರ್ ಜಪ ಹೋಮ ಅರ್ಚನಾದಿವಿ. ಅದು ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಔಷಧ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ್ರಿ. ಆಯುರ್ವೇದ ಇರಲಿ, ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಇರಲಿ, ಅಲೋಪತಿ ಇರಲಿ, ಔಷಧ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ್ರಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಔಷಧ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ರೋಗ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದಾನ ಧರ್ಮಾದಿಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ರಿ, ದಾಸೋಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ನಾವು ಬಡವರಾದಂತೂ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಪ್ಪರೇ ದಾಸೋಹ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಒಂದೇ ಊಟಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.
ಇವತ್ತು ಕೂಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಣ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡಿ ಬದುಕ್ತೀವಿ. ನಮಗೆ ಒಂದೊಂದು ದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಾವು ಬದುಕ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ರೊಕ್ಕನೇ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ದಾನ ಧರ್ಮ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಟನ್ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡೋದ್ರಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀನು ಬಡವನಾದ್ರೆ ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಾಡೋದು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ಜಪ ಹೋಮಾಕ್ಷರಾಗಿದ್ದೀವಿ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಅರ್ಪಣೆ ಸರ್ವಸ್ವ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡು, ಇನ್ನೆಲ್ಲಾ ರೋಗಗಳು ನಿವಾರಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಈ ಮಾತಿಗೆ ಅರ್ಥವತ್ತಾಗಿ ನಡೆದಂತ ಘಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಮ್ಮ ಭಕ್ತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಂಡಪ್ಪ ಕಿರ್ಗಿಯವರು ಮುಂಬೈ ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಬಂದು ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ, ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಯಾರ. ಬಂಡಪ್ಪ ಕಿರ್ಗಿಯವರು 15 ವರ್ಷದಿಂದ ಹಾರ್ಪೂರ್ ಮಠದಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ದಾಸೋಹ ಮಾಡ್ತಾರ. 111 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ದಾಸೋಹಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸುಭಾಷ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಯವರು ಬರ್ತದವರು 111 ಕ್ವಿಂಟಲ್. ನಾವು ಕೇಳಲಾರದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೋಟಿ ಗಟ್ಟಲೆ ಬರ್ತದೆ. ಹಾರ್ಪೂರ್ ಮಠಕ್ಕ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೋಟಿ ಗಟ್ಟಲೆ ಬರ್ತದೆ. ಹಾರ್ಪೂರ್ ಮಠಕ್ಕೆ ಏನ್ರಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳೇ, ನೀವೆಲ್ಲ ಹಾರ್ಪೂರ್ ಮಠದ ಕಟ್ಟ ನಡೆದ ದಾಸೋಹ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 10 ಕೋಟಿ ಜನ 10 ಕೋಟಿ ಜನ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಕೇಳುವಂತ ಮಠ ಅಲ್ಲ ಹಾರ್ಪೂರ್ ಮಠ, ಕೇಳುವಂತ ಮಠ ಅಲ್ಲ ಹಾರ್ಪೂರ್ ಮಠ, ಕೊಡುವಂತ ಮಠ, ದಾಸೋಹ ಕೊಡುವಂತ. ಕೇಳಲಾರದೆ ಪ್ರೀತಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಏನ್ ಬರ್ತದ ಅದೇ ನಿಜವಾದ ಕಾಣಿಕೆ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರ ಬೇಡುವಾದ ಗುರುವಲ್ಲ, ಬೇಡಿಸಿಕೊಂಬಾದ ಶಿಷ್ಯನ. ಹಾರ್ಪೂರ್ ಮಠದ ಭಕ್ತರು ಬೇಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಹಾರ್ಪೂರ್ ಭಕ್ತರು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಕೇಳಲಾರದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಠ ಯಾವುದು? ಹಾರ್ಪೂರ್ ಮಠ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಅದು ಹೇಗೆ ನಿವಾರಣೆ ಆಗ್ತದೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ. ಬಂಡಪ್ಪ ಕಿಡಿಗಿಯವರು 15 ವರ್ಷದಿಂದ ದಾಸೋಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಬಾಧೆ ಇದೇ ಪುರಾಣದ ಕಥೆ, ಕೀರ್ತನದ ಕಥೆ, ಯಾವುದೋ ಪುರಾಣ ಆಯುಧದ ಘಟನೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಡೆದ ಘಟನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಂಡಪ್ಪ ಕಿಡಿಗಿಗ ಬಹಳ ತ್ರಾಸ ಆಯ್ತು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ಹೊಟ್ಟೆಗೆಲ್ಲ ಗಡ್ಡಿಯಾಗಿತ್ತು, ಕರಳಿಗೆಲ್ಲ ಹುಣ್ಣಾಗಿರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 15 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರು ಇದೇ ಬಂಡಪ್ಪ ಕಿಡಿಗಿ. 15 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನೋಡಪ್ಪ ನಾವು ಏನು ಪ್ರಯತ್ನ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ಕೊರೋನಾದಿಂದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಹುಣ್ಣುಗಳವ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಾಗವ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇನ್ನ ಒಂದು 50% ಯೋಗ ಮಾಡಪ್ಪ, ಅದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಕ್ ನನ್ನಿಂದ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹಾರ್ಪೂರ್ ಮಠಕ್ಕೆ ಒಂದು ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ರು. ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ, 15 ವರ್ಷದಿಂದ ಹಾರ್ಪೂರ್ ಮಠದಾಗ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತ, ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ದಾಸೋಹ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ದಾಸೋಹ ಮೂರ್ತಿಗ ಹೊಟ್ಟೆಯಾಗ ನೋವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಚನ್ನಬಸವ ಶಿವಯೋಗಿ ನಿನ್ನ ಕೃಪಾಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಬೇಗನೆ ಅದು ಗುಣಮುಖ ಆಗಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮನಸಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನದ ಕೋಳಿ ಮುತ್ತವರು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಂಹಾಸನದ ಕೋಳಿ ಅದ, ಆ ಕೋಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ಹಾರ್ಪೂರ್ ಶಿವಯೋಗಿಯನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಭಸ್ಮ ಧರಿಸಿ ಪಾದ ಇಟ್ಟು ಚನ್ನಬಸವ ಶಿವಯೋಗಿಯ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಭಸ್ಮ ಹಚ್ಚಿದಾಗ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಗುಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ. ಈ ಮಾತನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಜನ್ಮಾಂತರ ಕೃತಂ ಪಾಪಂ ವ್ಯಾಧಿ ರೂಪೇಣ ಬಾಧತೆ. ಆ ಬಾಧೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಧೆಯ ರೋಗ ನಿವಾರಣೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಜವಾಗಿ ದೇವರ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದಾಗ, ದೇವರ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ರೋಗ ನಿವಾರಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬಸವಣ್ಣವರು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಸವಣ್ಣವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಕಾರನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಾಸ್ತಾವತ್ ಕ್ರೀಡಾಸಕ್ತ, ತರುಣಾಸ್ತಾವತ್ ತರುಣೀ ರಕ್ತ, ವೃದ್ಧಾಸ್ತಾವತ್ ಚಿಂತಾಮಗ್ನ, ಪರಾಕ್ರಮಿಣಿ ಕೋಪಿರಸಕ್ತ, ಭಜಗೋವಿಂದಂ 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 ಕೂಡ. ಮತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯ ಟೈಮ್ ಹೇಗೆ ಕಳಿತಾನಂದ್ರ 100 ವರ್ಷ ನಾವು ಆಯುಷ್ಯದ, ಆದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಾಲಾಸ್ತಾವತ್ ಕ್ರೀಡಾಸಕ್ತ, ಚಂಡ ಗೋಟಿ ಆಡೋದು, ಚೆಂಡ ಆಡೋದು, ಅದರಲ್ಲೇ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಳಿತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಯೌವನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಪತ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ವ್ಯಾಮೋಹದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಕಾಲವನ್ನು ಕಳೀತಾ ಇದ್ದಾನ. ವಯಸ್ಸಾದಾಗ 60-70 ವಯಸ್ಸಾದಾಗ ಅವಾಗ ಹಾರ್ಪೂರ್ ಬುದ್ಧಿಯವರು ಕೆಲವರಿಗೆ ನೆನಪು, ನಿಮಗೆ ಹಾರ್ಪೂರ್ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಕೆಲವು ಭಕ್ತರು ಇರ್ತಾರೆ ಬಾಂಬೆ ಕಡೆ, ದೂರ ಕೇರಳದಾಗ ಗುಜರಾತ್ದಾಗ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹಾರ್ಪೂರ್ ಮಠ ನಮ್ಮ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವಾಗ 60-70 ವಯಸ್ಸಿನ ನೆನಪು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಸವಣ್ಣವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರ, ನೆರೆಕೆನ್ನೆಗೆ ತೆರೆಗಲ್ಲಕ್ಕೆ ಶರೀರ ಗೂಡು ಹೋಗದ ಮುನ್ನ, ಹಲ್ಲು ಹೋಗಿ ಬೆನ್ನು ಬಾಗಿ ಅನ್ಯರಿಗೆ ಹಂಗಾಗದ ಮುನ್ನ, ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಕೈಯ ನುಡಿ ಕೋಲು ಹಿಡಿಯದ ಮುನ್ನ, ಮುಪ್ಪಿಂದೊಪ್ಪು ಒಳೆಯದ ಮುನ್ನ, ವೃತ್ತಿ ಮುಟ್ಟದ ಮುನ್ನ ಪೂಜಿಸಿ ನಮ್ಮ
ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದಂದ್ರ ಆರ್ಕೂಡ್ ಮಠದ ಭಕ್ತರು ಹೇಗಾರ ಅಂದ್ರ ವಯಸ್ಸಾದ್ಮ್ಯಾಗ ಧಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವರಲ್ಲ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ 5ನೇ ವರ್ಷದಿಂದ 50 ವರ್ಷಗಳ ಪರ್ಯಂತರವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಕ್ತರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಅದು ಆರ್ಕೂಡ್ ಮಠದ ನಮ್ಮ ಶಿವಕುಮಾರ್ ದೇಶಮುಖ ಅವ್ರ ಮಗ ಅಭಿಷೇಕ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅಂತ ಅವ 5 ವರ್ಷದವರಿದ್ದಾಗ ಎಂಥ ಒಂದು ಗುರುವಿನ ಭಕ್ತಿ ಅಂದ್ರ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಆರ್ಕೂಡ್ ಮಠ ಬಿಟ್ಟು, ಆರ್ಕೂಡ್ ದೇವಾಲಯ ಬಿಟ್ಟು, ಆರ್ಕೂಡ್ ಗುರುಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಊರಿಂದ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವನ ಜೊತೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಇದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದೇ ಗುಡಿ ಅದ, ಒಂದೇ ಗುರು ಪಾಪ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗುಡಿ ಶ್ರೀಶೈಲ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಗುಡಿ ಅದ, ನಮಸ್ಕಾರ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಒಂದೇ ಗುಡಿ ಒಂದೇ ದೇವ. ಒಂದು ಗುಡಿ ಆರ್ಕೂಡ್ ಮುದ್ದೇವ್ರ ಗುಡಿ, ಒಂದು ಗುರು ಆರ್ಕೂಡ್ ಚನ್ನಬಸವ ಶ್ರೀಗಳು, ಶಿವಾಚಾರ್ಯ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಯಾವ ದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಮಾಡಬಾರಂತೆಲ್ಲ ಗೌರವ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರವ್ರ ಇಚ್ಛಾ, ಅವರವರ ಅಭಿರುಚಿ, ಅವರವರ ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ. ಅಂದ್ರ ಈ ಮಾತನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಆರ್ಕೂಡ್ ಮುತ್ತೂರು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬೆಳೆಸ್ಯಾರ ಅಂದ್ರ ಅವ್ರ ಹೆಂಗಂದ್ರ ವಜ್ರದ ಭಕ್ತರಿದ್ದಾಗ, ವಜ್ರದ ಭಕ್ತರು, ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ವಜ್ರದಲ್ಪ ಭಕ್ತರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರು ಆರ್ಕೂಡ್ ಮಠದ ಭಕ್ತರು ಎನ್ನುವಂತ ಮಾತು. ಆರ್ಕೂಡ್ ಮುತ್ತೂರು ಭಕ್ತರು ಹೆಂಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ಒಂದು ಕಡೆ ಆರ್ಕೂಡ್ ಮುತ್ತೂರಿಗೆ ಕೂಡಿಸಿ ಮಗನಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಬರ್ತಾನ. ಏನಪ್ಪಾ ನೀನು ಗುರುಕುಂತ ನಾ ಪರಮಾತ್ಮ ಇದ್ದರೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ನಿನ್ ಕೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ನಿಂದ್ರೆ ಆರ್ಕೂಡ್ ಮುತ್ತೂರಿಗೆ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ, ನಿಜವಾದ ಚರಣ, ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತ ಯಾರಿಗಂತಾರಂದ್ರೆ ಯಾರಲ್ಲಿ ದೃಢವಾದ ಭಕ್ತಿ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಗುರುವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಗುರುವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಚಿಂತಪ್ಪ ಎನ್ನುವಂತ ಒಬ್ಬ ಬಡ ರೈತ ಚಿಂತಪ್ಪ ಅಂತ ಒಂದು ಹೆಸರು. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 25 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು, ಲಗ್ನ ಆಯ್ತು, ಹೊಲ ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಆದ್ರ ಲಗ್ನ ಆಗಿ 11ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗ ಪತ್ನಿ ಸತ್ತೋದ್ರು. ಹೆಂಡತಿ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳ. ಆಗ ಬಹಳ ಚಿಂತಾಕ್ರಾಂತನಾಗಿ ಹೆಂಡತಿ ಮೇಲೆ ಅತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಿಂತಪ್ಪ ಬಹಳ ಚಿಂತಾಕ್ರಾಂತನಾಗಿ ಮಹಾತ್ಮರ ಸಾಮೀಪ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಸಾಮೀಪ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೋಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಪಾದಕ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಹಾಕಿ ಗಳ 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 ಚಿಂತಪ್ಪ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಪ್ಪ, ನನ್ನ 21 ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು, ನನ್ನ ಜೀವನ ಹೇಗೆ, ನಾನು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದಾಗ ಸಿದ್ಧಾರೂಢರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವನಿಗೆ ಒಂದು 5 ವರ್ಷದ ಮಗು ಇರ್ತದ. 5 ವರ್ಷದ ಮಗು ಚಿಂತಪ್ಪನಿಗೆ ಇರ್ತದ. 5 ವರ್ಷದ ಮಗು ಈ ಮಗನಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಸಲುವಲಿ, ಹ್ಯಾಂಗ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ಲಿ, ಹ್ಯಾಂಗ್ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಲಿ, ಹ್ಯಾಂಗ್ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಪ್ಪ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಹಾನ್ ಯೋಗಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿದ್ಧಾರೂಢರು ಆ ಚಿಂತಪ್ಪನನ್ನ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು 5 ವರ್ಷದ ಮಗನ ಮೇಲೆ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕೈ ಆಡಿಸ್ತಾರೆ. ನಡೆದ ಘಟನೆ ಇದು. ತಲೆಯ ಕೈ ಆಡಿಸಿ ಸಿದ್ಧಾರೂಢರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರ, ಚಿಂತಪ್ಪ ನೀನು ಚಿಂತಿ ಕಳಿತು ಹೋದ್ರೆ, ಚಿಂತಿ ಕಳಿತು ಹೋಗುದು. ಆಗ ಆ ಬಾಲಕ 5 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದು ಮುಂದೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ರೂವಾರಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ DC ಪಾವಟೆಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. DC ಪಾವಟೆಯರ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಾಯಿ ಇರದೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಗುರುವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಫಲದಿಂದ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬಾಳಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಚಿಂತಪ್ಪ DC ಪಾವಟೆಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತ ಶಕ್ತಿ ಸದ್ಗುರುನಾಥರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲೇ ಕುಂತೂರು ಮಗನು ಗೋಲೆ ಬೆಳಮಗಿರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಗುರುಪೂರ್ಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಕಾಲಿದಾನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾಲಿದಾನೆ ಭಯಂಕರ ಕಾಲಿದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೋದ್ರಿ ಶಹಾನವರ್ ಕೂಡ ಶಹ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನೋಡಪ್ಪ ನೀನು ಕಾಲಿದಾನೆ ಮಾತ್ರ ಕಮ್ಮ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಮ್ಮ. ಅದೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗೋದು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದಪ್ಪ ನನ್ನ ಕಾಲಿದಾನೆ ಆಗಿದೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ಯಾರ ಡಾಕ್ಟರ್? ಇಲ್ರಿ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡೇಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ಕೋ, ಆಪರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಚಲೋ ಆಗ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಯಪ್ಪ, ನನಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಬೇಕು, ನಿಮ್ ಪಾದ ಇಡ್ರಿ ಸಾಕು. ಏನು ಪಾದ ಇಟ್ಟರೆ ಅಂತ ಕಾಯ್ದಾರಿಕ ಮಾತು ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲೇ ಬರಬೇಕು ಮಾತು. ಇಲ್ರಿ ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಭಕ್ತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಭಕ್ತನ ಅಚಲ ಭಕ್ತಿ. ಭಕ್ತ ಹೇಳ್ತಾನಪ್ಪ ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಅದ, ನೀವು ಪಾದ ಇಟ್ಟರೆ ಮಾತು ಆತ್ಮಂದ್ರೆ ಇಡ್ಪಪ್ಪ ನನಗೆ. ಹೇಳಿದಾಗ ಪಾದ ತೊಗೊಂಡು ಸರಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪಾದ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನ.
ಅವತ್ತು ಬಂದಾಗಿದೆ ಯಾವುದೇ ಆಪರೇಷನ್ ಏನಾದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆತ್ಮ ಬಲ ನಂಬಿಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಲ್ಲ, ಗುರುವಿನ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರ ಎಂಥ ರೋಗಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ದೂರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಗೋರೆಯವರೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಅಕ್ಷಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಎಲ್ಲ ನಡೆದಂತ ಘಟನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮದಾಗ ಒಂದು ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮದಾಗ ಒಂದು 3 ದವಾಖಾನೆ ಆಗಲಾರ್ದು 3 ಪವಾಡ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರಂದ್ರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಲ್ಲನ್ ಪ್ರದೇಶ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮದಾಗ ಒಂದು 3 ಪವಾಡ ಒಂದಲ್ಲ 3 ಪವಾಡಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನದಿಂದ ಆಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳು ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು. 3 ಪವಾಡ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂತ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಅವ್ರು 3,000 ಪವಾಡಗಳಾಗ್ಯಾವ. ಸಂತ ಮಹಾತ್ಮ ಮಹಾತ್ಮ ಇದ್ದೀರಿ ಆ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಮೇಲೆ ಸದಾಕಾಲ ಜ್ಞಾನ ಸದಾಕಾಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರು ಅವರಿಗೆ 100 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರ್ಕೂಡದ ಜಾತಿ ಸುಮಾರು 40 ವರ್ಷ ಇರ್ಬೋದು. 40 ವರ್ಷದಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ತಪ್ಪಲಾರದೆ ಬಂದು ಆರ್ಕೂಡದ ಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಯಾರಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಐನಾಪುರ ಶಾಸ್ತ್ರಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನವೀನ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವ ಈಗ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಂತಾನೆ ತಬಲಾ ಬರ್ತೀನಿ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ತಬಲಾ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನಾಗಿರೋ ಚಿಂಚೋಳಿಗೆ ಆ ಕಟ್ಟಿ ಮ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ಯಾನ. ಅವಾಗ ಹಾಕೊಂಡು ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಗ್ಯದ. ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಷ್ಟೇ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಲಾವಿದ ತರಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೀರ್ತಿ ನವೀನ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಲ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದ ಸುಭಾಷ್ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಅನುಭವಗಳು ಸಾವಳಿಗೆ ಕಳವಿದ್ರು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಬಳಿ ಜೋರಾಗ ಅಂತ ಮಳೆ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಯಾರು ಬರ್ಲಕ್ಕಿರೋ ಒಂದು 8 ಜನ ಇರ್ಬೋದು. ಬಳಿ ಜೋರ್ ಬಂದದ ಯಾರು ಬರ್ಲಕ್ಕಿರೋ ಒಂದು 50 ಜನ 60 ಜನ ಇರ್ತಾರಪ್ಪ. ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮುಟ್ಟಾರ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದೊಂದು ಮನಸ್ಸಿನಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ. ಈ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲ ಈ ಮಂಟಪ ಪೂರ ತುಂಬುತ್ತಂದ್ರ ಆಶೀರ್ವಚನ ಮಾಡ್ಯಾರ, ತುಂಬ್ರಿಗಂದ್ರೆ ಆಶೀರ್ವಚನ ಬಿಡಾರ ಅಂತ ಬಳಿ ಎಡ ಬಿಡದೆ ಬಳಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ 5 ನಿಮಿಷ ಎಪ್ಪ ಮಳಿ ಮಾಡಾಗಿದ್ರಿ ಸಾಲಿ ಬಂದ್ ಮಾಡ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸಾಲಿ ಬಂದಾಗ ಅದರ ಭಕ್ತರು ಭಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಬಂದಾಗ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಕ್ತರು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದಿರಂದ್ರ ನಿಮ್ಮನ್ನ ರಕ್ಷಾ ಕವಚವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಕಂಟಕ ಬಂದ್ರ ಏನೇ ನೋವು ಬಂದ್ರ ಏನೇ ತ್ರಾಸ ಆದ್ರ ಹಾಕೊಂಡು ಮುಕ್ತರು ಸದಾ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಕೊಂಡು ಮುಕ್ತರು ಶಿವಯೋಗಿಯ ಚನ್ನಬಸವ ಶಿವಯೋಗಿಯ ಪಾದದ ಸೇವಕರಾಗಿ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಮುಂಬೈಯಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ ಬಂಡಪ್ಪ ಕಿಣಗಿ ಮಹಾಗೋ ದಂಪತಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ನಾಡಿನ ವಿವಿಧೆಡೆಯಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಸಹಸ್ರಾರು ಭಕ್ತರು ಗುರುವಿಗೆ ಸತ್ಕರಿಸಿ ವಂದಿಸಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದರು. ಶಿವಯೋಗಿ ಗುರುವೇ ಹಾರಗೂಡ ಪುಣ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಭುವೇ ಶರಣಂಬೆ ಶಿವಯೋಗಿ ಗುರುವೇ ಹಾರಗೂಡ ಪುಣ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಭುವೇ
ಶಿವಯೋಗಿಯೇ ಚನ್ನವೀರ ಗುರುವೆ ನಿಮ್ಮ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವೆ ಶುದ್ಧ ಭಾವ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ವರವ ಬೇಡುವೆ ಶರಣಂಬೆ ಶಿವಯೋಗಿ ಗುರುವೇ ಆರಕೂಡ ಪುಣ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಭುವೇ ಶರಣಂಬೆ ಶಿವಯೋಗಿ ಗುರುವೇ ಆರಕೂಡ ಪುಣ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಭುವೇ ಬಂದೆ ನೀನು ಚನ್ನವೀರ ಗುರುವೆ ನಿಮ್ಮ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವೆ ಶುದ್ಧ ಭಾವ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ವರವ ಬೇಡುವೆ ಶರಣಂಬೆ ಶಿವಯೋಗಿ ಗುರುವೇ ಆರಕೂಡ ಪುಣ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಭುವೇ ಶರಣಂಬೆ ಶಿವಯೋಗಿ ಗುರುವೇ ಆರಕೂಡ ಪುಣ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಭುವೇ ಪ್ರಭುವೆ ಚನ್ನವೀರ ಗುರುವೆ ನಿಮ್ಮ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವೆ ಶುದ್ಧ ಭಾವ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ವರವ ಬೇಡುವೆ ಶರಣಂಬೆ ಶಿವಯೋಗಿ ಗುರುವೇ ಆರಕೂಡ ಪುಣ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಭುವೇ ಶರಣಂಬೆ ಶಿವಯೋಗಿ ಗುರುವೇ ಆರಕೂಡ ಪುಣ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಭುವೇ ಶರಣಂಬೆ ಶಿವಯೋಗಿ ಗುರುವೇ ಚನ್ನವೀರ ತಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಣಲೆಂದೇ ಹೂಹಾರ ತಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾದ ಪೂಜೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಣಲೆಂದೇ ಚನ್ನವೀರ ತಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಣಲೆಂದೇ ಹೂಹಾರ ತಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಪೂಜೆಗೆಂದೆ ಕರುಣೆ ತೋರೋ ತಂದೆ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿ ಬಂದೆ ಹಾರ ಕೂಡದ ಪುರಗೆ
ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಬಂದೆ ಚನ್ನವೀರ ತಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಣಲೆಂದೇ ಹೂಹಾರ ತಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಪೂಜೆಗೆಂದೆ ಕರುಣೆ ತೋರೋ ತಂದೆ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿ ಬಂದೆ ಹಾರ ಕೂಡದ ಪುರಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಬಂದೆ ಚನ್ನವೀರ ತಂದೆ ನಾನು ನನ್ನದು ಎಂಬ ಎಂಬ ವ್ಯಾಮೋಹಯನಗಿಲ್ಲ ಗುರುವೇ ನೀನಿರಲು ನಮಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ ಮಹಿಮಾವಂತ ಓ ಗುಣವಂತ ನೀ ಹೃದಯವಂತ ಚನ್ನವೀರ ಯೋಗಿ ಹಾರ್ಕೂಡ ತಾತ ಸ್ಮರಿಸುವೆ ಸತತ ಶ್ರೀ ಚನ್ನ ಬಸವನ ಕರುಣೆ ತೋರೋ ತಂದೆ ಜಲ ನನ್ನ ಮಾಡಯ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಪಾದ ಪೂಜೆಗೆ ಪೂರಾಸಿ ಮಾಡಯ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಪಾದ ತೊಳೆವ ಜಲ ನನ್ನ ಮಾಡಯ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಪಾದ ಪೂಜೆಗೆ ಪೂರಾಸಿ ಮಾಡಯ್ಯ ನಿನ್ನಯ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಲೆ ನನ್ನ ಮಾಡಯ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಸನ್ನಿಧಿ ಮುಂದೆ ಧೂಪದೀಪ ನಿಮ್ಮ ಕಾಣಲೆಂದೇ ನಾಮ ಚಂದ
ಈ ವಾಹಿನಿಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಹಾರಕೂಡ SRIHARKOOD ಎಂದು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಈ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತಿರಿ.